بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نظم پڑھ رہے ہیں فصل بہار۔ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، باقی جو حصہ رہ گیا ہے وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ عید کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ کی 4 حکایات اور 4 نظمیں شامل ہوں گی، اور یہ ریٹن پیپر ہوگا۔ یہ لمبی نظم ہے، اس کے بعد جو 3 نظمیں میں آپ کو پڑھاؤں گی وہ ان نظموں کا انتخاب کروں گی جو ذرا چھوٹی ہیں۔ تو اس نظم کو آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا بند ہے اس کا، فصل بہار کا۔ حجرے نشینی گزار، گوشہ صحرا گزین، بار لبے جوئے نشین، آب رواں را ببین، نرگس ناز آفرین، لختے دل فروردین، بوسے زنش بر جبین۔ حجرے نشینی گزار، گوشہ صحرا نشین، حجرے نشینی گزار۔ حجرہ کہتے ہیں اس کوٹھڑی کو جہاں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے۔ گزار چھوڑ دے۔ گوشہ کہتے ہیں کونے کو، کوئی ایک کونا، تنہائی کا کونا۔ گزین اختیار کر، پسند کر۔ بار لبے جو، ندی کا کنارہ۔ جو کہتے ہیں ندی کو اور لب کہتے ہیں کنارے کو۔ بر لبے جو، ندی کے کنارے پر۔ نشین بیٹھ، آب رواں بہتا ہوا پانی۔ بے بین دیکھ، نظارہ کر۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے۔ گزار چھوڑ دے۔ لخت کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ فروردین ایرانی سال کا ایک مہینہ ہے جو موسم بہار کا مہینہ ہے۔ بوسے زنش، اس سے بوسہ دے رہا ہے۔ جبیں پیشانی، ماتھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حجرے نشینی گزار، گوشہ صحرا گزین، تو کوٹھڑی میں بیٹھے رہنا چھوڑ دے اور صحرا کے کسی کونے کو اختیار کر۔ برلبے جو نشین، برلبے جوئی نشین، تو ندی کے کنارے پر بیٹھ۔ آب رواں را ببین، اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھ۔ نرگس ناز آفرین، نرگس کا پھول۔ لختے دل فروردین، جو کہ بہار کے مہینے فروردین کے دل کا ٹکڑا ہے۔ بوسے زنش بر جبیں، پانی کی پیشانی کو چوم رہا ہے۔ حجرے نشینی گزار، تو کوٹھڑی میں بیٹھے رہنا چھوڑ دے۔ گوشہ صحرا نشین، اور کسی صحرا کے کونے کو اختیار کر۔ اس بند میں، اس پوری نظم میں موسم بہار کا نظارہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر حجرے کی خلوت پسندی اور تنہائی کے ان تمام نفسیاتی اثرات، مضمرات اور نقصانات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جن کے باعث انسان کے اندر تنگ نظری جیسی عیب جنم لینے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ کھلی فضا میں فطرت کے مظاہر اور مناظر کو دیکھنے اور ان پر غور کرنے کے فائدوں سے بھی بخوبی آگاہ ہے، جس کی بدولت انسان میں نہ صرف وسعت نظری و قلبی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اسے اپنے باطن اور معاشرے کے چہرے مہرے کو سنوارنے کے سلیقے بھی آ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر اپنے مخاطب یعنی معاشرے کے ہر فرد کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تو حجرے جیسے تنگ و تاریک ماحول سے نکل اور صحرا کے وسیع و عریض ماحول میں قدم رکھ۔ کسی ندی کے کنارے بیٹھ کر بہتے ہوئے پانی کو بغور دیکھ، اور یہ بھی دیکھ کہ موسم بہار کا جگر پارا نرگس کا پھول فرحت بخش ہوا کے جھونکوں سے سرمست ہو کر ندی کے پانی کو چومنے کے لیے کس وجدانی انداز سے جھکتا ہے۔ ندی کا بہتا ہوا پانی دمادم زندگی گزارنے کی روش کا نام ہے۔ جیسے نرگس یعنی دانا و بینا آنکھ بھی سلامی دیتی ہے، گویا زندگی میں بھرپور حصہ لینے والوں کی عظمت کا احساس اور احترام ہر صاحب بصیرت کرتا ہے۔ اے مخاطب، تو بھی ایسی ہی زندگی اختیار کر کہ تو بھی صاحب عزت و تکریم بن جائے۔ اگلا بند ہے۔ دیدہ معنی کشا، آئی زے ایاں بھی خبر، لالے کمر در کمر، نیمہ آتش بے بر، می چکدش بر جگر،
शबनम में अश्के सहर दर शफक अंजम निगर दीदाए मायनी कुशा आई से अयां बेखबर। दीदाए मायनी मार्फत की आँख, दिल की आँख, कुशा खोल, अयां ज़ाहिर, कमर दर कमर मुराद बहुत ज़्यादा, नीमे सदरी बास्कट, आतश आग, इससे मुराद सुरख रंग है। लाला का फूल सुरख रंग का होता है। नीमय आतश सुरख रंग की बास्कट, सुरख रंग की सदरी, बेबर पहन, जिस्म पर पहन, मी चकदश इस पर टपकती है, अश्क आंसू, अश्के सहर सुबह के आंसू, शफक सूरज के गुरूब के वक्त जाहिर होने वाली लाली, अंजुम नजम की जमा है, सितारे, निगर देख। अब हम इसका तर्जमा करते हैं। दीदाए मायनी कुशा आई जे अयां बेखबर, ए माहौल से बेखबर तू अपने दिल की आँख खोल कर देख, लाले कमर दर कमर के लाला के फूल इस कदर कसरत से उगे हुए हैं। नीमय आतश बेबा जिन्होंने सुर्ख रंग की सदरी पहनी हुई है। मी चकदश बार जिगर, शबनम में अश्के सहर दर शफक अंजम निगर, और सुबह की आँख के आंसुओं की शबनम इनके जिगर पर टपक रही है। दर शफक अंजम निगर, और तू शफक में सितारे देख। दीदाए मायनी कुशा आई से अयां बेखबर, ए माहौल से बेखबर तू दिल की आँख को खोल कर देख। इसमें शायर कहते हैं कि हर तरफ लाला के सुर्ख रंग के फूल कतार अंदर कतार दिखाई दे रहे हैं। यूँ लगता है जैसे इन फूलों ने सुर्ख रंग की सदरियाँ ज़ेब-ए-तन कर रखी हैं। उन पर शबनम कतरा कतरा गिर रही है जो सुबह के आंसुओं की माने दिखाई देती है। शबनम के ये कतरे सुर्ख फूलों में चमकते यूँ लगते हैं जैसे शफक की लाली में सितारों की झिलमिल हो। शायर कहता है कि यदि ये मंजर ज़ाहिरी आँख के साथ साथ अगर दिल की आँख से भी देखा जाए तो यकीनन हुस्न फितरत की रानाइयों और जलवा रेजियों का मकसद पूरा हो सकेगा। दीदा बातन के बगैर ज़ाहिरी नज़री फितरत का मुशाहिदा हरगिज़ नहीं कर सकती, और ना ही इंसान फितरत के ज़ाहिर से कुल्ली तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकता है। शायर इंतहाई मौसर अंदाज़े बयान से अपने नज़रियों को नज़म का जामा पहनाना चाहता है ताकि वह फ़र्द को मुआशरे का एक बाशऊर और साहिब इदराक रुकन बना सके। आखिरी बंद है इसका। खाके चमन व नमूद रासे दिले कायनात, बूदो नाबूदे सफ़ात, जलवा गरी हाये ज़ात, आँचे तो दानी हयात, आँचे तो ख़ाने ममात, हीच न दारत सबात, खाके चमन व नमूद रासे दिले कायनात। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। खाके चमन बाकी मट्टी, कायनात मौजूदात जो कुछ भी वजूद की शक्ल में हमें नज़र आता है, व नमूद ज़ाहिर कर दिया दिखा दिया, जलवा गरी है सच दच नज़ारे, बूदो नाबूद होना और ना होना, ज़ात हकीकत हस्ती मुराद अल्लाह ताला है। तू दानी तू जानता है तू समझता है, हयात ज़िंदगी, तू ख़ानी तू कहता है तू समझता है, ममात मौत, ना दारद नहीं रखता, सबात दवाम पायदारी हमेशा रहने वाली। अब इसका तर्जमा करते हैं। खाके चमन बा नमूद राज़े दिले कायनात, बाग की मट्टी ने कायनात के दिल के राज ज़ाहिर कर दिए हैं। बूदो नाबूदे सफ़ात, क्या सफ़ात का होना या ना होना, जलवा गरी है ये ज़ात, और क्या अल्लाह ताला की ज़ात की जलवा गरियाँ। आज ये तो दानी हयात, वो जिसे तो ज़िंदगी समझता है, आज ये तो ख़ाने ममात, और जिसको तू मौत कहता है, हीच ना दारत सबात, दोनों में से किसी को भी तमाम हासिल नहीं। खाके चमन व नमूद राज़े दिले कायनात, बाग की मट्टी ने कायनात के दिल के राज ज़ाहिर कर दिए हैं।
मौसम बहार में चमन की सरजमीन पर फितरत के हसीन मंजरनामे को सामने रखते हुए शायर बजा तौर पर कहता है कि आलम मौजूदात की पोशीदा भेदों को चमन की मट्टी ने हमारे सामने रख दिया है और खुदाए बुजुर्ग बरतर की सफ़ात के बूद और नाबूद के अंदाज को अयां कर दिया है। बूद से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़तों का मुसलसल ज़हूर पज़ीर होना है और नाबूद इसकी सिफ़ात का आज़ी तौर पर ज़हूर पज़ीर ना होना है। खाकी चमन के दिल आवेज़ मनाज़र के ज़रिए अल्लाह ताला की ज़ात की सजदज हमारी आँखों के सामने है। ऐ मुखातिब, इसकी जलवागरी के अंदाज से ये बात भी खुलती है कि जिसको तू ज़िंदगी कहता है और जिसे तू मौत से ताबीर करता है, असल में इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है। दरअसल ये सिफ़ात बारी ताला के ज़ाहिर हैं, इसकी सिफ़ात के बुद व नाबूद के रंग हैं, यानी ये सब कुछ उसी ज़ात वाहिद के शाहिद हैं जिस ज़ात के सिवा किसी शय को दवाम हासिल नहीं। इस बंद में इकबाल ने फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को भी बेहद आसान तरीके से बयान कर दिया है। गालिब ने इस फ़लसफ़े को कुछ इस तरह बयान किया है: ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। अल्लाह हाफ़िज़।